بلوچستان کے علاقے کیش میں سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن، 2 دہشت گرد مارے گئے، بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد، مواصلات کے آلات بھی قبضے میں لے لیے گئے۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ اسکول کھلے 15 سپٹمبر سے 1,71,436 ٹیسٹ جو ہے وہ اسکولوں پہ اور ٹیچرز پہ اور طالب علموں پہ کیے گئے، یعنی کہ تعلیم کے شعبے میں اتنے 1,71,000 ٹیسٹ جو تھے وہ کیے گئے، اور اس میں سے صرف 1,284 ایسے یا اساتذہ یا سپورٹ سٹاف یا طالب علم تھے جن کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، جو کہ 0.8% ہے، یعنی کہ 1.1% سے بھی کم، یعنی کہ 100 میں سے ایک بھی نہیں پورا۔ ملک بھر میں پرائمری سکول آج سے کھلیں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں فیصلہ بچوں کے مستقبل کو مد نظر رکھ کر کیا۔ ملک میں تقریباً 3 کروڑ بچے پرائمری تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والے اسکولوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ حکومت کو ٹف ٹائم دینے پر تیار۔ پہلے اجلاس میں پہلے جلسہ عام کا اعلان 11 اکتوبر کو کوئٹہ میں میدان سجے گا۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں تحریک سے حقیقی تبدیلی آئے گی، اب ہر فورم پر حکومت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اقتدار کی نہیں حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس طلب، نواز شریف لندن سے خطاب کریں گے۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 30 ستمبر، سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس 2 اکتوبر کو ہوگا۔ دونوں اجلاس ماڈل ٹاؤن میں ہوں گے، اہم فیصلوں کی منظوری دی جائے گی۔ عسکری قیادت سے اب کوئی ملاقات نہیں، لیگی رہنماؤں کے لیے نواز شریف کا ہدایت نامہ، سرکولر SN اقبال نے جاری کیا۔ قومی مفاد اور آئین میں رہتے ہوئے ملاقات پارٹی قائد کی اجازت سے ہی ہو سکے گی۔ شہباز شریف 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے سپرد۔ دوران سماج شہباز شریف نے اپنی صفائی میں خود دلائل دیے، کہا 3 ادوار میں صوبے کی خدمت کی، ایک ڈھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی، یہ سب باتیں تفتیشی آفیسر کو بتائیں۔ عدالت کا استفسار، تفتیشی آفیسر سب کچھ جانتے ہیں۔ شہباز شریف کا جواب، ادوار حکومت کا خطابچہ عدالت کے سپرد کر دیا۔ منی لانڈرنگ کیس میں نصرت شہباز اور بیٹی رابعہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ احتساب عدالت نے شہباز شریف کی دوسری صاحبزادی کی مستقل حاضری سے معافی کی درخواست منظور کر لی۔ سلمان شہباز کے وارنٹ گرفتاری پر رپورٹ طلب۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے اقدامات، شہزاد اکبر اور بابر اعوان سمیت 6 رکنی کمیٹی تشکیل۔ وزارت خارجہ اور FIA کو ٹاسک سونپ دیا گیا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم کا احتساب بلا تفریق جاری رکھنے کا عزم۔ وفاقی وزراء کی لیگی رہنماؤں کی بیان بازی پر کڑی تنقید، کہا غلطی تسلیم کرنے کی بجائے اداروں کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ 30 کھرب روپے کا قرض ورثے میں ملا، قسطوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرض لینا پڑا۔ حکومت نے تقریباً 24 ارب ڈالر کا قرض لیا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بریفنگ، موجودہ حکومت نے سالانہ 10 ارب ڈالر کا قرض واپس کیا۔ قرضوں میں نرمی میں کم از کم 1 سال کی توسیع کریں، وزیر اعظم عمران خان کا G20 ممالک سے مطالبہ۔ کرونا بحران سے ترقی پذیر ممالک زیادہ متاثر ہوئے، اس وقت تک کوئی محفوظ نہیں جب تک سب محفوظ نہ ہو۔ وزیر اعظم کا اقوام متحدہ کے کرونا بارے اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور اسپیکر چودھری پرویز الہی کی ملاقات، قومی اداروں کے خلاف اپوزیشن کی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی کی ملاقات، عثمان بزدار نے کہا میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، اراکین پنجاب اسمبلی میرے دست و بازو ہیں، انہیں عزت و احترام دیں گے۔
बाबुर रहमान कहते हैं नवाज शरीफ सजा याफ्ता कैदी वापसी की मजबूत दलील है। बीमारी होती तो अस्पताल जाते, वो तो पिछले दरवाजे की मुलाकातों के लिए लंदन गए थे। वापस लाने के लिए कानूनी जंग का फैसला कर लिया गया। फवाद चौधरी कहते हैं तमाम अपोजिशन रहनुमा ये कर देंगे वो कर देंगे में ही लगे हैं। केस में लगाए जाने वाले इल्जामात का जवाब नहीं दे रहे, सिर्फ धमकियों पर जोर है। लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा, पैसे वापस करना होंगे या जेल जाना होगा। तो होना ही होना है, जेल जाना ही जाना है, जहां पे भी जाना है वो जाना है, उसका जो रिजल्ट आना है वो आना ही आना है। जो हालात किए हैं सूबे के साथ आपके भी सामने बारी बारी में आके आपको बताता हूँ, एक चीज ठीक नहीं है। आज भी लोग मुझे कहते हैं जी शहबाज शरीफ याद आ रहे। भाई किस लिए याद आ रहे हैं आपको, किस लिए याद आ रहे हैं? मुझे कोई बताए तो सही ना। जिसको याद आ रहे हैं वो आके मेरे से बात करे। पंजाब के वजीर मुराद राज की भी अपोजिशन रहनुमाओं पर कड़ी तनकीद। कहा मुल्क लूटने वाले कितना भी वावेला कर लें अब एहतसाबी अमल से बच नहीं सकते। नवाज शरीफ शदीद अदालत का बहाना बनाकर मुल्क से फरार हुए। वो एक इश्तिहारी मुजरिम है, लूट मार करने वाले लंदन में जा बैठे। मोटरवे ज्यादती केस में मुतासिरा खातून बयान रिकॉर्ड करवाने पर रजामंद। बयान टेलीफोन के जरिए रिकॉर्ड होगा। खातून मुल्जिम शफकत को भी शनाख्त करने पर राजी। मरकजी मुल्जिम आबिद मलवी 20 रोज बाद भी गिरफ्तार न हो सका। ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਆਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਿੰਨ ਫੋਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। तलाल चौधरी पर तशद्दुद आपसी मुआवला, अपनी मर्जी से खातून के घर गए। मुस्लिम लीग नून की तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट राना सनाउल्लाह को जमा करवा दी। सायरा अफजल तारड़ कहती हैं अभी तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई, हकायक के दुरुस्त तयन के बाद मीडिया को आगाह करेंगे। चेयरमैन नैब, डेप्यूटी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत में तौसील की तजवीज़ मुस्तरद। नैब ने तजावीज़ वजारत कानून को भेजी थी। नैब मुद्दत मुलाजमत में तौसील की वाज़ेह वजूहात पेश नहीं कर सका। वजारत कानून का मौक़िफ़। भारत बाज न आया, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की एक बार फिर खिलाफ वर्जी। बरूह और तुंतर सेक्टर पर बिला इश्ताल फायरिंग। पाक फौज का एक सिपाही और 15 साल लड़का शहीद। मुअम्मर शख्स समेत 4 शहरी जख्मी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। भारत का शदीद जानी और माली नुकसान। मर्दान के बारहोनक बाजार में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत नाजुक। बारूदी मवाद साइकिल में नस्ब किया गया था। मुजफ्फरगढ़ में बस फ्लाईओवर से खाई में जा गिरी, 3 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जाँ बहक होने वालों में बस का ड्राइवर भी शामिल। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 8 मरीजों का इंतकाल, तादाद 6474 हो गई। मजीद 672 अफराद में वायरस की तशखीस। 3,11,516 मरीज, 419 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 2,96,340 सेहतयाब हो चुके। दुनिया भर में कोरोना से 10,08,000 हलाकतें, 3 करोड़ 36 लाख मरीज। अमेरिका में 2,10,000, ब्राजील में 1,42,000, मेक्सिको में 77,000, रूस में 20,545, भारत में 96,378 और सऊदी अरब में 4,712 अमवात। सोना की कीमत में एक मरतबा फिर तेजी, फी तोला कीमत में 800 रुपए का इजाफा। आलमी मार्केट में फी औंस कीमत में 21 अमरीकी डॉलर का इजाफा। कीमत 1,887 अमरीकी डॉलर हो गई। कुवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद सबा 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। जुलाई में सर्जरी की गई। मुकम्मल इलाज के लिए अमेरिका शिफ्ट हुए। शेख सबा अल सबा 2006 में अमीर कुवैत बने। लद्दाख भारत का हिस्सा नहीं, अस्करी तामीरात से बाज रहो। चीन का भारत को इंतबाह, भारत दोगली पॉलिसी से बाज रहे। तामीरात से इलाके में कशीदगी को हवा मिलेगी। चीनी वजारत खारजा का मौक़िफ़। भारत में मोदी सरकार की इंतकामी कार्रवाइयां, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मजबूरन काम रोक दिया। अकाउंट मुंजमद हो गए, काम करने नहीं दिया जा रहा। स्टाफ निकालने पर भी मजबूर कर दिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मौक़िफ़।
आर्मीनिया और अजरबैजान में घुमसान करन, आर्मीनिया का जंगी तैयारा तबाह, जिम्मेदारी तुर्की पर डाल दी। तुर्की ने इल्जाम को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दे दिया। पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज के शेड्यूल का ऐलान, 3 T20 और 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। टीम 23 नवंबर को रवाना होगी। T20 सीरीज 18 दिसंबर से शुरू होगी। टेस्ट सीरीज 26 दिसंबर से खेली जाएगी।